السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمد للہ، ہے نا؟ تو دیکھیے اسٹوڈینٹس، کلاس تھرڈ، الدرس الثانی، لیسن نمبر 2، پیج نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہشام سلام کر رہے ہیں تو بلال بول رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال سلام کا جواب دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کیفا حالکا یا اخی، آپ کیسے ہیں اے میرے بھائی؟ پھر بول رہے ہیں منل اخو، بھائی صاحب آپ کون؟ یہ منل اخو یہ کیا ہے؟ یہ نا یہ ایک کلام کرنے کا، اجنبی انسان سے کلام کرنے کا ایک بہت ہی شائستہ انداز ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اگر ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کون، تو ایسے تھوڑا سا جیسے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ اسلوب آیا ہے منل اخی، یعنی کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں، بہت ہی شائستہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہشام بول رہے ہیں انا مدرس جدید بالجامعۃ، میں یونیورسٹی کا ایک نیا ٹیچر ہوں، میرا نام اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے، انا من الولایات المتحدہ، میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہوں، میں امریکہ سے ہوں۔ تو بلال بول رہے ہیں اہلا وسہلا ومرحبا بکا یا اخی، خوش آمدید اے میرے بھائی، ویلکم او مائی برادر، انا مسرور بلقائکا، میں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوں، انا زمیلکا، میں آپ کا کلاس میٹ ہوں، اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، امن واشنگٹن انت یا ہشام، کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہشام؟ بلال پوچھ رہے ہیں کہ اے ہشام کیا تم واشنگٹن سے ہو؟ تو ہشام بول رہے ہیں لا انا لست من واشنگٹن، انی من نیو یورک، ہشام بول رہے ہیں نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، میں نیو یارک سے ہوں۔ تو بلال بول رہے ہیں امسلم ابو کا، کیا تمہارے فادر امسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے فادر مسلم ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں لا ہوا لیسا بمسلم، نہیں وہ مسلم نہیں ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں وا امک امسلمۃ ہی، اور تمہاری مدر کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں لا ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں الک ابناء یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ تو ہشام بولے ہیں نعم لی ستۃ ابناء، ہاں میرے 6 سنز ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں اطلاب ہم، کیا وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں لا ہم لیسوا بطلاب، ان بعضهم تجار و بعضهم مہندسون، نہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ان میں سے بعض مرچنٹ ہے اور بعض مہندس ہیں یعنی انجینئر ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں الکا بناتن، کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں نعم لی 5 بنات، ہاں میری 5 بیٹیاں ہیں۔ اگلا پیج اوپن کریے آپ لوگ۔ بلال بول رہے ہیں ام متزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں لا ہن لسنا بمتزوجات، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں، انہن صغار، وہ چھوٹی ہیں، بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ، بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیۃ و بعضہن فی المدرسۃ المتوسطہ، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں پڑھتی ہیں اور بعض مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں الکا اخوتن، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام بولے ہیں لا لیسا لی اخوتن، نہیں میرے بھائی نہیں ہیں، انا لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ تو بلال بول رہے ہیں امسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ تو ہشام بول رہے ہیں نعم ہن مسلمات والحمد للہ، ہاں الحمد للہ وہ سب مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکسرسائز تمارین
पहली एक्सरसाइज क्या है, अजीब अनिल असिलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका आपको आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिन आइना हिशाम, हिशाम कहाँ से है, तो कहाँ से था वो, विलायत मुत्तहिदा से था ना, तो हो जाएगा हिशामुन मिनल विलायातिल मुत्तहिदा, ये भी कर सकते हैं। और हुआ मिनल विलायातिल मुत्तहिदा, ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिन अय्यि मदीनतिन हुआ, वो किस शहर से है, तो वो न्यूयॉर्क था ना, तो हो जाएगा हुआ मिन न्यूयॉर्का, हुआ मिन न्यूयॉर्का। फिर उसके बाद है कम उख्तन लहू, उसकी कितनी बहनें हैं, तो उसकी 3 बहनें थी, तो हो जाएगा लहू सलासो अखवात। फिर उसके बाद ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का निशान लगाना है। जो सेंटेंस करेक्ट होगा वहाँ पर करेक्ट का, और जो इनकरेक्ट होगा वहाँ पर इनकरेक्ट का निशान लगाना है। पहला सेंटेंस है, हिशामुन मिन वाशिंगटन, हिशाम वाशिंगटन से है, तो वो वाशिंगटन से नहीं था ना, तो वो तो न्यूयॉर्क था, तो हो जाएगा ये इनकरेक्ट। फिर उसके बाद है दूसरा वाला, अखवातुहु, अखवातुहु मुस्लिमात, उसकी बहनें मुसलमान हैं, तो उसकी बहनें मुसलमान थी, सही है ये। फिर है बनातुहु लसना बिमुतज़व्विजात, उसकी बेटियों की शादी नहीं हुई थी, उसकी बेटियां शादीशुदा नहीं थी, तो ये भी सही है। अबनाहु तुल्लाबुन, उसके बेटे स्टूडेंट नहीं, उसके बेटे क्या थे, स्टूडेंट नहीं थे ना, वो तो मर्चेंट थे, और उनमें से बाज़ मर्चेंट थे और बाज़ इंजीनियर थे, तो इसी वजह से ये गलत है। उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, उसकी अम्मी मुसलमान नहीं थी, सही। अबूहु मुस्लिमुन, उसके अब्बू मुसलमान थे, तो उसके अब्बू मुसलमान नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, ये सिर्फ आपको पढ़नी है और गौर से पढ़नी है, पढ़नी है और लर्न करनी है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है इसी पैटर्न पर है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि यहाँ लैसा वाली गर्दान आपको बताई गई है कि लैसा वाली गर्दान जो होमवर्क में जा चुकी है, लैसा वाली गर्दान गई है ना, लैसा लैसत लसना लस, लैसा लैसत लस्ता लस्ते लस्तो, लैसा लैसता लस्तुमा लसना, लैसू लसना लस्तुम लस्तुन्ना लसना, ये गर्दान आपके होमवर्क में जा चुकी है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है हामिदुन तालिबुन, तो यहाँ पर हामिदुन क्या है, सिंगुलर है और मेल है, तो हो जाएगा लैसा, हामिदुन लैसा बी तालिबिन, और इसकी खबर पर बा ऐड है, सबकी खबर पर बा ऐड है, लैसा की जो खबर आ रही है सब पर बा ऐड है। ऐसे ही बा ऐड करके ये एक्सरसाइज नंबर 4 आपको खुद से करनी है। अत्तुल्लाबु सिगारुन, स्टूडेंट छोटे हैं, तो अत्तुल्लाब प्लूरल है और मेल है, इसी वजह से यहाँ पर लैसू आया है। अत्तुल्लाबु लैसू बी सिगारिन, आमिनतु तबीबतुन, आमिना सिंगुलर है, फीमेल है, तो इसी वजह से लैसत आया है, आमिनतु लैसत बी तबीबतिन। फिर उसके बाद है अल फतयातु मुतज़व्विजातुन, अल फतयात ये प्लूरल है और फीमेल है, तो इसी वजह से यहाँ पर लसना आया है, अल फतयातु लसना बिमुतज़व्विजात। अंता कबीरुन, ये हाजिर का सेगा है, सिंगुलर है, मेल है, तो यहाँ पर लस्ता आ जाएगा, अंता लस्ता बी कबीरिन। फिर उसके बाद है अंतुम जुदुदुन, ये प्लूरल है, तो हो जाएगा अंतुम लस्तुम, प्लूरल में हो जाएगा लस्तुम, अंतुम लस्तुम बे जुदुदिन। फिर है अंती फ़कीरतुन, ये सिंगुलर फीमेल है, तो हो जाएगा लस्ते, अंते लस्ते बे फ़कीरतिन। फिर है अंतुन्ना मुज्तहिदातुन, ये प्लूरल है, तो हो जाएगा लस्तुन्ना, अंतुन्ना लस्तुन्ना बे मुज्तहिदातिन। अना मुदर्रिसुन, ये सिंगुलर है मुतकल्लिम में, तो हो जाएगा लस्तु, अना लस्तु बे मुदर्रिसिन। नहनु तुल्लाबुन, ये नहनो क्या है, प्लूरल है और मुतकल्लिम है, तो हो जाएगा नहनो लसना बि तुल्लाबिन। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4 इसी पैटर्न पर है। इसमें क्या करना है, अदखिल लैसा अलल जुमलिल आतिया, यहाँ जितने सेंटेंस आए हुए हैं सब में लैसा ऐड करना है, लैसा का यूज़ करते हुए पूरी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पर है अलबाबु मुगलकुन, तो ये पहला वर्ड जो है जो मुब्तदा बन रहा है, ये तो सेम ऐसे ही हम लिखेंगे जैसे अलबाबो, यहाँ देखो अलबाबो, अलमाओ अलमाओ, हिशामुन हिशामुन, अबी अबी, अदरसो अदरसो, अलमस्जिदो अलमस्जिदो, अत्तिफ्लो अत्तिफ्लो। लेकिन इसी के बाद हमको फिर क्या करना है, लैसा ऐड करना है, तो सब सिंगुलर है और मेल है, तो इसी वजह से सिर्फ हमको लैसा ही ऐड करना रहेगा। अगर यहाँ पर फीमेल रहता या प्लूरल रहता तो हमको उसी हिसाब से, जैसे ऊपर उसी हिसाब से आया था लैसू लसना लस्तुम, उसी हिसाब से हमको ऐड करना रहता है यहाँ पर। लेकिन सब पूरा का पूरा जितना वर्ड दिया हुआ है सब सिंगुलर है, इसी वजह से हमको सिंगुलर वाला लेकर आना है वर्ड, यानी कि लैसा।
پھر اس کے بعد اس کی جو خبر آئے گی اس پر ہم با ایڈ کریں گے. جیسے یہاں پورے پہ با ایڈ تھا نا، ایسے یہاں پر بھی ہم کو با ایڈ کرنا ہے. پھر وہی ورڈ لکھ دینا ہے، یہی جو لاسٹ والا ورڈ ہے، بس ہو جائے گا. بہت ایزی ایکسرسائز ہے یہ. جیسے دیکھیے الباب مغلقن سے ہو جائے گا الباب لیسا بمغلقن، الماء باردن سے الماء لیسا بباردن، ہشام مریضن سے ہو جائے گا ہشام لیسا بمریضن، ابی نائمن سے ہو جائے گا ابی لیسا بنائمن، الدرس صعب سے ہو جائے گا الدرس لیسا بصعب، المسجد قریب سے ہو جائے گا المسجد لیسا بقریب، الطفل جوعان، یہ جوعان غیر منصرف ہے، تو جب ہم اس میں با ایڈ کریں گے، با کے بعد جو اس کی مجرور ہوگی تو اس پر فتح کے ساتھ ہم اسے شو کریں گے، تو ہو جائے گی بے جوعانہ، الطفل لیسا بے جوعانہ. السلام علیکم.